الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام صلاة اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا
ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد. نستغفرك ونتوب صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ارحم امواتهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم دمر اعداءهم يا ذا الجلال والاكرام. صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. سبحان الله. الله. تفضل أستاذ.
yang parkir di sini nanti kalau keluar mobilnya tolong jangan buka sampah itu bisa penghalangnya. Jadi tadi yang biasa ada penghalangnya. Penghalangnya aja gitu ya. Iya, penghalangnya juga dari. Tambahnya enggak. Nanti dia masuk. Oh ya, bilang ada. Kalau enggak, warga diambil. Iya. Gibran, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Ikhwani jamaah salat subuh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain masa-masa sulit yang pertama kali dilewati oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, sebenarnya ada beberapa cerita tentang bagaimana keberhasilan dakwah Rasul sebelum beliau hijrah, dan itu bahkan mengubah strategi perjuangan, mengubah sistem yang ada di Quraisy, bahkan bisa jadi ini sebagai titik poin mengubah wajah dunia, yaitu pada saat masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini menarik, kejadian ini pada awal tahun ke-6, ya, tahun 6 kenabian. Jadi setelah Nabi berdakwah selama 6 tahun, barulah dua orang ini, termasuk salah satunya adalah Hamzah, paman Nabi sendiri, akhirnya memeluk agama Islam. Islamnya Hamzah ini ajaib, sebab dia tuh sudah 6 tahun mendengar dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah dengan Hamzah itu pertama, beliau adalah ponakannya Hamzah, ponakan kandung. Sebab Hamzah adalah saudara, ya, adik dari Abdullah. Tapi lain ibu sebenarnya ini, lain ibu. Yang kedua, mereka ini bersahabat dari kecil. Sebab usia Hamzah dengan Nabi ini hanya terpaut sekitar 1 tahun lebih dikit. Lebih dari itu, keduanya juga saudara sesusuan. Sebab sempat sama-sama menyusu di Suwaibah. Hamba saya punya saudara Hamzah, yaitu Abu Lahab, paman Nabi juga. Tapi 6 tahun Nabi berdakwah, tidak ada rasa tertarik dalam diri Hamzah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sahabat, saudara sesusuan, ponakan. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah ini memang ruang prerogatif Allah. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, Muhammad. Yang memberi hidayah itu adalah aku, kata Allah. Maka Hamzah memang benar-benar tidak menoleh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi. 6 tahun, coba bayangkan. Bagaimana kemudian Hamzah bisa Islam? Islamnya itu benar-benar dengan cara yang unik. Bukan Nabi mengajak dia, bukan. Tapi ada satu kejadian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur skenario. Bagaimana Islamnya Hamzah ini? Sebelum kita bicara tentang hal ini, kita bicara dulu hikmah. Kenapa Hamzah juga Umar bin Khattab Allah takdirkan baru memeluk Islam itu setelah 6 tahun Nabi berdakwah di tengah kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Kenapa? Hikmah pertama adalah generasi paling tangguh dan ahli strategi muncul. Sekiranya dari sejak hari pertama yang masuk Islam mengikuti Nabi SAW itu adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh, sahabat langsung merasa kuat. Tapi dengan yang masuk pertama kali adalah orang-orang biasa, kalangan biasa, sementara mereka harus menyembunyikan urusan dakwah ini dan keislaman mereka, maka generasi pertama itu benar-benar menjadi generasi yang ahli strategi. Sebab lemah secara kekuatan fisik. Jadi mereka memang harus benar-benar berhitung.
Setiap langkah-langkah mereka itu harus penuh dengan strategi. Subhanallah. Dan ini bermanfaat nanti ketika besar. Ketika harus menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah merancang takdir jangka panjang bagi umat ini. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, dengan terlambatnya masuk tokoh-tokoh berpengaruh dari Quraisy, Islam itu bisa sampai ke Habasyah. Coba kalau sejak pertama, kemudian orang-orang merasa aman, Nabi di comfort zone itu saja. Para sahabat juga di situ. Tapi dengan terlambatnya mereka masuk dan tekanan yang luar biasa di Quraisy, akhirnya Nabi membuat keputusan kepada sebagian sahabat, kalian pindah, hijrah ke Habasyah. Subhanallah. Bukan hanya keluar dari Jazirah Arab, bahkan keluar benua. Dan Islam kemudian berkembang. Ya, bagaimana kemudian rajanya sendiri yang memeluk Islam. Lalu dari situ para sahabat terus berada dengan aman sampai tahun ke-7 Hijriah. Dari tahun 5 kenabian, Nabi hijrah tahun ke-13. Berarti sampai tahun 7 Hijriah, berarti 15 tahun para sahabat itu hidup di Habasyah. Tapi lihat Allah ajaib. Kisah Hamzah ini luar biasa. Hamzah ini kan seseorang yang suka berburu dan memang sangat ahli dalam memanah itu. Biasanya dia setiap kali berburu itu, sebelum pulang ke rumah, dia cerita dulu ke orang-orang. Hari ini aku dapat ini, bisa membidik ini, bisa ya, begitu terus. Jadi ada beberapa orang di Quraisy itu, ya, saya cuma 2 orang, Hamzah sama Khalid bin Walid, yang bisa memainkan 2 pedang sekaligus ketika sedang berada di atas kuda. Artinya apa? Artinya dia memang mengendalikan kuda ketika jalan tidak teratur itu, menjepitnya dengan kakinya sehingga tidak jatuh. Luar biasa ya. Jadi dia memang mengendalikan keseimbangannya itu dengan kakinya. Nah, satu hari ketika Hamzah ini pulang dari berburu, dia mau ke tempat orang-orang berkumpul di dekat haram untuk berbangga-bangga memberitahu ya prestasi dia. Waktu dia mau lewat pergi ke sana, dicegat oleh seorang hamba sahaya, musyrik, perempuan. Hamba sahaya milik Abdullah bin Juda'an, juga musyrik. Dipanggil dia, Hamzah sini. Tadi ada kejadian, Hamzah. Kalau kamu tadi menyaksikan bagaimana ponakanmu dihina-hina oleh Abu Jahal, kamu gak mungkin tinggal diam. Wah, naik darahnya. Karena Muhammad bagaimanapun adalah ponakan dia. Abu Jahal menghina Muhammad, menghina keluarga Bani Hashim. Maka Hamzah langsung bergegas mencari di mana Abu Jahal. Waktu itu Abu Jahal sedang kumpul bersama teman-temannya ya. Setelah kejadian itu masih tetap di situ. Hamzah begitu datang tanpa berkata-kata, Hamzah langsung memukul pipi Abu Jahal dengan busur panahnya sehingga berdarah. Semua orang sahabat Abu Jahal langsung berdiri bersiap untuk menolong Abu Jahal. Hamzah jangankan takut, bahkan Hamzah masih berpikir, aku cuma bisa melukai pipinya sementara dia melukai hatiku karena telah menghina ponakanku dan keluarga Bani Hashim. Maka aku harus juga melukai hatinya, gak cukup untuk melukai pipinya. Bagaimana cara melukai hati Abu Jahal? Apa yang paling dia benci? Yang paling dia benci adalah Islam. Maka kata Hamzah, apakah engkau menghina Muhammad sementara aku sementara aku sudah berada di dalam agamanya? Masya Allah. Atasubbu Muhammadan wa ana ala millatih. Aku sudah ikut Muhammad. Terkejut, shock Abu Jahal. Hamzah ini tokoh berpengaruh. Anak tokoh dari Bani Hashim, Abdul Muthalib. Saudara pemimpin Bani Hashim, Abu Talib. Tiba-tiba,
Kalau Hamzah masuk Islam, nanti bisa saudara-saudaranya yang lain masuk Islam. Bani Hashim masuk Islam, maka Quraisy akan masuk Islam. Langsung reda Abu Jahal. Abu Jahal bilang kepada teman-temannya, duduk kalian. Aku memang sudah menyakiti hati ponakannya dengan kata-kata yang tidak bisa ditanggung oleh telinga siapapun. Mengakui kesalahannya. Subhanallah. Hamzah langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah dia bingung. Aku tadi ngomong apa ya? Depan orang-orang bilang sudah masuk Islam. Gimana ini? Gitu kan? Akhirnya dia berdoa. Minta petunjuk mana yang paling baik. Bagaimana cara mengatasi kondisi dilematis itu. Dia sudah mengaku Islam tapi sebenarnya dia bukan Muslim. Dalam kebimbangan itu selama 2 hari. Sampai akhirnya hatinya membimbingnya untuk pergi ke Rasulullah SAW. Dan dia bercerita tentang hal itu. Kata Nabi tinggal login aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamzah akhirnya memeluk Islam. Coba lihat, saudara. Apa penyebab Hamzah masuk Islam? Penyebabnya adalah dia diceritakan oleh hamba sahaya yang kafir. Milik majikan yang kafir. Bercerita tentang orang kafir, Abu Jahal. Tapi itu yang kemudian membuat Hamzah memeluk agama Islam. Nah, selain Hamzah, 3 hari setelah itu, ya, kita lihat apa yang terjadi dalam diri Hamzah. Semudah itu ya, padahal sebelumnya 6 tahun dia nggak mau ikut hidayah. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, satu tokoh kuat lagi menggemparkan Mekah dengan keislamannya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cerita Umar ini lebih ajaib. Islamnya Umar ini lebih ajaib. Sebab apa? Hamzah itu relatif netral. Walaupun dia tidak ikut Nabi, tapi dia tidak memusuhi Nabi. Beda dengan Umar. Sejarah Umar dengan kaum muslimin itu, sejarahnya penuh dengan permusuhan, kekerasan, siksaan. Sampai Umar itu punya hamba sahaya perempuan yang dia siksa sepanjang siang perempuan itu karena ketahuan memeluk Islam. Itu Umar. Sampai Umar itu berkata kepada perempuan ketika dia berhenti memukul hamba sahayanya itu, wallahi ma taraktuki illa malalah. Demi Allah, aku tidak berhenti memukulmu ini kecuali karena bosan, bukan karena kasihan. Yang bikin aku berhenti menyiksamu ini karena aku bosan saja udah. Bukan karena aku kasihan dengan engkau. Tapi saudara, sekeras apapun orang, ada sisi lembut hatinya. Dan Umar itu ternyata punya itu. Kita hanya melihat ketegasan Umar, padahal hati Umar ini lembut sekali. Pernah ya, Ibnu Mas'ud itu berkata kepada Umar ketika jadi khalifah, ya Amirul Mukminin, mereka ini, orang-orang ini takut ketemu sama engkau. Umar menangis. Kata Umar, kalau mereka tahu apa yang ada di dalam hatiku, niscaya mereka berani mengambil baju yang sedang aku kenakan, kata Umar. Jadi ada sisi lembut seseorang. Ini pernah dilihat oleh istri Amir bin Rabi'ah sebelum mereka hijrah ke Habasyah. Jadi Amir bin Rabi'ah bersama istrinya itu sedang bersiap-siap barang mereka untuk pergi ke Habasyah. Waktu itu Umar lewat. Umar tahu mereka memeluk Islam itu karena sudah Islam terang-terangan. Umar lewat melihat mereka. Umar berkata begini, sabbahakumullah, kata Umar. Semoga Allah cerahkan hari kalian. Lihat insting perempuannya, istri Amir bin Rabi'ah ini bilang ada harapan Umar ini masuk Islam. Apa kata suaminya? Suaminya ini menyebutkan keputusasaan Umar, keputusan asalnya. Gak mungkinlah Umar ini masuk Islam. Tapi lihat apa yang terjadi. Dalam diri Umar itu terdapat pertentangan batin. Pertentangan batin itu kondisi paling tidak ideal di dalam diri manusia. Paling tidak nyaman dalam hidup kita ini. Apa? Pertentangan antara akal dan hati. Apakah dia tetap akan menjadi pemimpin Mekah atau dia menjadi pengikut agama baru yang masih tertatih-tatih itu? Bagaimana dia sudah ragu dengan ajaran nenek moyang mereka dan melihat ajaran Nabi itu sebagai ajaran yang agung. Umar itu melihat bagaimana keteguhan, rangkaian kalimat-kalimat indah dari Rasul SAW, kejernihan sifat seorang pemimpin yang membuat dicintai oleh pengikut-pengikutnya. Gejolak batin ini mengusik hidup Umar ini. Kok bisa seperti itu? Ada ajaran yang seperti ini. Maka
jalan satu-satunya menurut Umar, Muhammad ini harus dihabisi. Biar tidak ada lagi pertentangan batin antara akal dan hati dia. Dan ada lagi sebab lain, yaitu kejadian 3 hari yang lalu, Abu Jahal direndahkan oleh Hamzah. Ini menurut Umar penyebabnya adalah agama baru itu. Jadi Hamzah berani memukul Abu Jahal karena agama baru itu. Abu Jahal ini kan pamannya Umar. Ya. Jadi Umar itu punya ibu namanya Hantamah. Hantamah ini saudara Al-Khattab. Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar keluar rumah dengan pedang terhunus mencari Nabi SAW. Di jalan Umar ini bertemu dengan seorang bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah itu sudah muslim, tapi dia menyembunyikan keislaman dia. Nu'aim tahu gelagatnya ini tidak baik. Umar mukanya merah, bawa pedang terhunus. Nu'aim berusaha cari tahu ada apa ini. Kata Nu'aim, mau kemana kau Umar? Kata Umar, mencari Muhammad. Sambil pedangnya begitu. Terkejut Nu'aim. Nu'aim, kalau dia mencoba mencegah Umar, dia yang pertama kali kena korban. Gak berani. Umar itu besar sekali ya. Fisiknya pun Umar itu besar. Umar itu kalau duduk di atas kuda, kakinya itu kena ke tanah. Udah, besar sekali ya. Saya pernah lihat orang besar-besar di Arab itu besar sekali loh. Ya, pengawal-pengawal Husni Mubarak dulu itu tangannya itu sebesar pahal, yang benar-benar besar, memang tinggi sekali. Jadi kata Nu'aim, mau kemana Umar? Mencari Muhammad. Subhanallah, lihat. Lalu terjadi drama antara Nu'aim dan Muhammad. Nu'aim pertama kali untuk mencegah nih, bagaimana dia bisa melindungi Nabi tapi dia tetap selamat. Kata Nu'aim, kamu nggak berpikir Bani Abdul Manaf tuh nggak mungkin tinggal diam kalau kamu membunuh Muhammad. Jadi dia mencoba menakuti Umar dengan kabilah yang besar. Bukan disebut Hashim, bahkan di atas Hashim. Kabilah Bani Abdul Manaf. Jadi anak-anaknya Naufal, anaknya Hashim, anaknya Al-Muttalib, ya dari Bani Muttalib, semua tidak akan tinggal diam Umar. Dia coba itu, tapi Umar tidak takut sama sekali. Apapun resikonya dia sudah bulat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nu'aim? Nu'aim mengalihkan perhatian Umar. Kata Nu'aim kepada Umar, kamu ngapain cari Muhammad? Kamu dipermalukan oleh saudara perempuanmu sendiri. Kamu coba lihat Fatimah bintul Khattab. Dia sudah jadi pengikut Muhammad. Itu kamu urus dulu, jangan urus Muhammad. Terkejut Umar. Saudara perempuan dia tahu bahwa dia sangat memusuhi agama ini, memusuhi Muhammad SAW. Tapi kenapa berani di belakang dia menjadi pengikut Muhammad? Akhirnya benar, strategi ini sukses. Itulah saya bilang, generasi pertama yang memeluk Islam itu ahli strategi semua. Nu'aim coba mengancam Umar dan kekuatan Bani Abdul Manaf, tidak berhasil, dialihkan dengan perasaan emosi Umar, kehormatan keluarga ini. Kamu coba lihat saudara perempuan sendiri sudah ikut Muhammad. Akhirnya Umar menuju ke rumah Fatimah bintul Khattab, saudara dia. Baru Nu'aim itu mencari Rasulullah SAW untuk memberitahu Nabi agar hati-hati bahwa Umar sedang mencari dia. Baik. Umar ke rumah Fatimah, menggedor pintu. Saat itu Fatimah bersama suaminya, ya, Sa'id bin Zaid bin Amr, sedang belajar Al-Quran dengan Ibnul Arad, seorang hamba sahaya, ya. Dia yang diutus Nabi untuk mengajar ke rumah-rumah. Jadi Nabi waktu pada era dakwah secara sembunyi-sembunyi itu, base camp mereka itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka itu belajar secara bergantian, kemudian yang telah belajar itu nanti mengajarkan agama kepada yang lain di rumah-rumah yang telah memeluk Islam secara diam-diam. Jadi sistem sel dibuat oleh Nabi SAW. Subhanallah, ini rapi sekali. Coba bayangkan, sampai 6 tahun bisa bertahan seperti itu. Umar ketika mendekat rumah itu mendengar suara ngaji. Ya, ngaji karena Khabbab tadi, Khabbab bin Al-Arad ini sedang mengajar keduanya. Kemudian Umar mengetuk pintu dengan keras. Siapa? Kata siapa? Sa'id bin Zaid, istri Fatimah, suaminya Fatimah. Umar bin Khattab, kata dia. Terkejut semuanya pucat.
Khabbab bin al-Arad itu hamba sahaya. Itu langsung masuk ke kamar Fatimah. Ke kamar Fatimah dengan Sa'id, bersembunyi di bawah dipannya. Apa kata dia? La in naja Sa'id bin Zaid wa Fatimah binti al-Khattab falan yanju Khabbab. Kalau sekiranya Sa'id bisa selamat, Fatimah bisa selamat, Khabbab nggak mungkin selamat. Kalau Umar masuk melihat ada Khabbab, pasti Khabbab dibunuh. Nggak ada hubungan apa-apa. Tapi kalau Fatimah saudara, Sa'id adalah suami dari saudara dia. Akhirnya Khabbab bersembunyi. Dia bilang, wah, kalau mereka berdua bisa selamat, aku nggak mungkin bisa selamat. Masuk ke bawah dipan itu. Umar masuk. Umar SAW, coba lihat drama di rumah Umar ini ya. Umar langsung memukul ya saudaranya itu. Umar bilang, kamu sudah jadi pengikut Muhammad. Pertama kali, coba bayangkan, Fatimah bintil Khattab, seorang perempuan, jangankan di depan saudara laki-laki, di depan suami saja, perempuan pada zaman itu tidak berani melawan, tidak berani menjawab. Tiba-tiba punya keberanian yang luar biasa. Fatimah berkata, iya, kami sudah menjadi pengikut Muhammad. Apa mesin keberanian yang sudah disuntikkan kepada Muhammad? Bagaimana agama ini telah memasukkan akhlak-akhlak mulia yang ajaib dalam diri seseorang di tengah lingkungan yang sangat jahiliyah. Subhanallah, betapa indah Islam ini, saudara. Kita bukan hanya memikirkan kita sudah beriman, tapi kita memikirkan bagaimana keimanan itu bekerja dengan baik tidak menjadi mesin kebaikan dalam diri kita. Benar nggak keimanan ini mengajar kita untuk berani memutuskan sesuatu? Benar tidak keimanan ini membuat kita menjadi contoh bagi yang lain? Benar tidak keimanan ini membuat kita bahagia, menemukan keridhaan kepada takdir, rasa cukup dengan pembagian-pembagian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan? Dia bekerja seajaib itu. Umar itu tercengang, adiknya berani berkata begitu. Ditampar adiknya itu, berdarah dan terjatuh. Di situ kata Umar, dia cerita setelah Muslim, aku rasa menyesal sekali. Ngapain aku memukul adikku karena Muhammad? Coba bayangkan. Disebabkan oleh orang lain, aku berbuat kasar kepada perempuan yang tidak lain adalah saudaraku. Akhirnya Umar menunduk, jongkok. Minta maaf, ya. Maksudnya lembutlah kepada adiknya. Tapi dia lihat ada suhuf. Dari kulit itu terdapat tulisan. Umar lihat itu, kata Umar, apa itu? Sini, kata Umar, mau diambil. Kata Fatimah, demi Allah, kamu jangan menyentuhnya. Karena kamu najis. Kalau kamu mau nyentuhnya, kamu harus mandi dulu. Ajaib sekali. Umar yang sebegitu kerasnya, tiba-tiba mengikuti adik perempuannya. Hatinya itu mulai terenyuh ketika melihat adiknya terjatuh. Umar mengikuti. Mandi di rumah orang lain. Demi ingin memegang suhuf itu, apa? Lembaran-lembaran itu. Umar mandi. Setelah itu Umar ambil itu. Dan Umar membaca, lihat Al-Quran. Umar membaca surah Taha yang dibaca oleh Pak Said tadi subuh. Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Terus Umar baca itu. Sekali-kali antum baca surah Taha itu dengan terjemahannya. Dan rasakan seperti keadaan ketika Umar pertama kali membaca surah itu. Taha, kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk membuatmu susah Muhammad. Dia turun dari zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia menjadi pengingat. Dia, subhanallah, apa kata Umar? Ma ajmala hadzal kalam, kata Umar. Ini kata-kata indah sekali, kata Umar. Subhanallah. Umar ketika berkata, kata-kata ini indah sekali. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Sebentar. Umar tidak berkata begitu. Umar berkata kepada Fatimah, tunjukkan aku di mana Rasulullah. Subhanallah. Beberapa menit yang lalu dicegat oleh Nu'aim, ditanya mau kemana, dia berkata, mencari Muhammad. Beberapa menit setelah itu dia berkata, di mana Rasulullah. Gak bilang Muhammad lagi. Betapa ajaibnya hati manusia. Saudara, ketika Allah sudah titipkan hidayah di dalam diri kita ini, sudah terinstall la ilaha illallah di dalam jiwa kita ini,
kita adalah orang yang paling beruntung. Apa artinya mereka memiliki dunia ini kalau tidak ada la ilaha illallah di dalam diri mereka? Apa artinya? Akhirat luput. Gak mungkin seseorang bisa masuk surga, abadi di dalam kenikmatan dan benar-benar kekal selamanya. Tanpa itu di neraka tempatnya. Keyakinan yang tidak bisa dikompromikan bagi seorang muslim. Tidak mungkin seseorang dapat masuk surga Allah kecuali beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Pada momen ini kita mesti mensyukurinya, bahwa ada masalah di dalam keimanan kita sampai kita dapat merasakan bahwa kita adalah orang yang paling bahagia. Tidak ada orang yang lebih bahagia dari kita ini kecuali keimanannya lebih kuat daripada kita. Tidak ada orang yang lebih bahagia dari kita ini kecuali keyakinannya la ilaha illallah di dalam dirinya bekerja lebih baik daripada yang ada di dalam diri kita. Begitu Umar berkata, tunjukkan aku di mana Rasulullah, Khabbab bin al-Arat langsung keluar dari persembunyiannya. Khabbab langsung keluar dan berkata, Ibn al-Khattab, aku berharap engkau memang orangnya. Beberapa hari yang lalu Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Amr. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Yaitu Abu Jahal. Antara dua orang itu. Aku akan antarkan engkau menuju apa? Rasulullah SAW. Lalu Khabbab bin al-Arat mengajak Umar bin Khattab ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini seorang dari Bani Makhzum. Jadi dia adalah kabilahnya Umayyah bin Khalaf. Berisiko sekali karena ini adalah kabilah yang paling memusuhi Nabi. Tapi Nabi memang memilih rumah Al-Arqam bin Al-Arqam ini memang dengan perhitungan. Dalam ilmu kriminologi, tempat yang paling rawan adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling aman adalah tempat yang paling rawan. Kalau Nabi itu di rumah Abu Bakar As-Siddiq, orang cepat menebak. Sebab sudah tahu bagaimana akrabnya Nabi dengan Abu Bakar. Tapi ini tidak. Di tengah-tengah kaum dari kabilah Bani Makhzum yang sangat memusuhi Nabi. Dan umur Al-Arqam bin Abil Arqam ketika itu baru 16 tahun ketika memeluk Islam. Jadi kalau ditambah 4-5 tahun, berarti baru 21 tahun. Tapi Nabi mengumpulkan para sahabatnya di situ. Berdua dengan Khabbab, Umar datang. Umar mengetuk Darul Arqam, rumahnya Arqam. Mengetuk. Orang-orang mengintip. Oh, takut semua. Kata Hamzah, biar aku yang buka. Dibuka sama Hamzah pintu. Subhanallah ya. 3 hari yang lalu 2 orang ini masih musyrik. Hari ini Umar yang bertamu, yang membuka adalah Hamzah. Umar berdiri di mana Rasulullah. Begitu mendengar begitu Nabi keluar. Apa yang membuat engkau datang, wahai Umar? Kata Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saudara, apa yang membimbing Umar datang ke Nabi? Hanya beberapa ayat pertama di dalam surat Thaha mengubah hati sekeras Umar pertentangan kepada Islam. Lalu mengubahnya menjadi lembut, menjadi pejuang, menjadi orang yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq di dalam Islam. Kita bertahun-tahun bersama Al-Quran. Kita membaca dan mengajinya bukan hanya surat Thaha. Kita mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, 114 surah. Coba tanya dalam diri kita. Seberapa Al-Quran ini mengubah hati kita. Mengubah hidup kita. Mengubah kebiasaan kita. Mengubah perilaku kita. Ya, begitu sudah bersyahadat, kalimat pertama yang keluar dari mulut Umar ini luar biasa sekali. Umar berkata, alasna ala haqqin ya Rasulullah, falimadzal ikhtiba. Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Ngapain sembunyi-sembunyi begini? Subhanallah, baru berapa detik masuk Islam, Umar langsung mengatakan itu. Kata-kata ini besar sekali artinya, Bapak-bapak. Pertama, Umar tidak berkata, alastum ala haq. Bukankah kalian ini berada dalam kebenaran? Tapi dia langsung berkata, bukankah
Kita berada dalam kebenaran. Begitu seseorang masuk di dalam Islam, maka tidak ada lagi aku dan kamu. Yang ada adalah kita. Kalau kita masih tinggi akunya, selesai sudah perjuangan ini. Jangan ada merasa bahwa, oh, yang paling besar di sini aku. Paling berjasa di masjid ini aku. Yang paling berilmu aku. Yang paling pintar aku. Yang paling berpengaruh aku. Jangan. Amal jama'ilah yang dapat membuat dakwah ini sampai kepada kita pada hari ini. Gak ada yang hebat. Yang membuat hebat adalah jamaah ini. Subhanallah. Yang kedua, bagaimana Umar bin Khattab tahu? Resikonya luar biasa sekali. Tapi Rasulullah menghargai Umar. Kata Nabi, sudah ada 2 orang yang berpengaruh di Mekah ini masuk Islam. Kata Nabi kepada para sahabat, ya udah kita keluar sekarang menuju Haram. Pertama kali kaum muslimin melakukan pawai, ya, untuk menunjukkan keislaman mereka. Dibuat Nabi 2 barisan, 1 barisan di depannya adalah Hamzah, yang 1 lagi Umar bin Khattab. Bayangkan bagaimana suasana di Quraisy, di Mekah ketika itu. 2 orang ini 3 hari yang lalu masih memusuhi Rasul, masih tidak beriman. Sekarang keduanya berjalan menuju ke Ka'bah, memimpin, ya, pawai keislaman itu. Subhanallah. Saudara, kemudian Umar setelah membawa itu, Umar masih belum puas. Umar pengen semua Quraisy ini segera tahu bahwa dia sudah masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar? Di Quraisy dulu ada lambeturahnya. Mulutnya ember gitu. Ahli gosip. Kalau satu perkara sampai ke mulut dia, sampai ke semua rumah Quraisy. Maka Umar datangi itu. Namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Umar kasih tahu bahwa Umar sudah Islam. Kasih tahu orang-orang. Wah, benar. Dia langsung keluar tanpa jeda. Dia langsung keluar. Ibnu Khattab sudah ikut Muhammad. Sudah jadi musuh kita, Ibnu Khattab itu. Orang-orang keluar mengeroyok Umar bin Khattab. Umar ini sangat ditakuti, disegani. Tapi hari itu, orang-orang Quraisy mungkin karena lagi emosi, datang keberanian dalam diri mereka, mengeroyok Umar. Dan Umar terjatuh, memang kalah. Allah ingin memberikan pelajaran kepada Umar. Bahwa agama ini meminta lebih. Agama ini, masuk agama ini, berarti berani untuk berkorban untuk agama ini. Umar, kamu sekuat apapun, kamu akan menanggung risiko karena keimananmu. Subhanallah. Hari pertama Umar masuk Islam, dia sudah dapat merasakan ada risiko dengan keimanannya itu. Tapi ada yang ajaib dari kata-kata Umar ketika dia terjatuh. Ini luar biasa. Memang insting Umar itu luar biasa. Umar itu berarti membaca peta kekuatan itu luar biasa. Umar ketika jatuh bilang begini. Tunggu jumlah kami 300 orang. Kata Umar begitu ya. Dia nyebut angka loh ya. Tunggu jumlah kami 300 orang. Kalau sudah 300 orang, selesai kalian. Subhanallah. Umar membaca kekuatan orang-orang Quraisy dengan mentalnya seperti apa. Mereka ini bisa dikalahkan oleh 300 orang. Dan pertemuan pertama kaum muslimin dengan Quraisy di Badar, berapa jumlah kaum muslimin? 313 orang. Dan mereka bisa menang. Bersambung besok insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sekarang. Jadi malam kita cerita yang begini. Kalau nggak begitu, nggak begitu. Dalam memancing kan, memancing di air terus.